ಸಾಕು. ಒಂದ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದ್ ಮಗು ಒಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್‌ನಿಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ಗೂ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ನಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೂ, ಕಾಲೇಜ್‌ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ ಅಂತಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ. ಆ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು, ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ ಈಗ ನಾವು 41 ದಿನಗಳ ಈ ಮಂಡಲ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೇ ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಎಲ್ಲ 41 ದಿನಗಳ ಒಟ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ತುಂಬಿದ ಕಪ್ಪನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ತೆಗೆದು ಹಾಗೆ ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ 1 ನಿಮಿಷ ಎಸ್, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕಣ್ ತೆಗೆದಾಗಲೂ ಮುಚ್ಚಿದಾಗಲೂ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ. ಎಸ್, ಈಗ ಅಪ್ಪೋ ದೀಪೋ ಭವ, ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ನಾವು ಪುರುಷನೂ ಅಲ್ಲ, ಸ್ತ್ರೀಯೂ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ. ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಮಂಡಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುಳಿತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೆನೆಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಮಧ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪಿತಾಮಹ ಪತ್ರಿಜಿಯವರು ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು.
ಮೈತುಂಬ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಚಾರ, ಬೆನ್ನುಹುರಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಚಾರ. ಎಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ಆಂಜನೇಯನ ಸ್ಥಿತಿ, ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪಿತಾಮಹ ಪತ್ರಿಜಿಯವರ ಸ್ಥಿತಿ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಲಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಥಾಯಿಗೆ ನಾವು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸಹಜ ಶ್ವಾಸಾನುಸಂಧಾನ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಬಿಡ್ಬಿಡಿ ಆ ಶ್ವಾಸವನ್ನು. ಫಾಲೋ ಇಟ್. ಒಂದೊಂದು ಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೂ ಬಂದ. ಯಾಕೆ ವಿಚಲಿತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಪರಮ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಾವಾಗಿರುವ ಆ ಪರಮ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನ, ಮಾತಿನ ವಿಧಾನ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಿರಬೇಕು.
आत्मविद्या जय जय हो ब्रह्म विद्या जय जय हो आत्मविद्या जय जय हो ब्रह्म विद्या जय जय हो आत्मविद्या जय जय हो ब्रह्मविद्या जय जय हो आत्मविद्या जय जय हो ब्रह्मविद्या जय जय हो आनंद विद्या जय जय हो आरोग्य विद्या जय जय हो आनंद विद्या जय जय हो आरोग्य विद्या जय जय हो निर्वाण विद्या जय जय हो भाग्य विद्या जय जय हो आनंद विद्या जय जय हो आरोग्य विद्या जय जय हो आनंद विद्या जय जय हो आरोग्य विद्या जय जय हो निर्वाण विद्या जय जय हो भाग्य विद्या जय जय हो श्वास विद्या जय जय हो फिर श्वास विद्या जय जय हो ज्ञान विद्या जय जय हो दिव्य ज्ञान विद्या जय जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो संकल्प शक्ति जय जय हो इच्छा शक्ति जय जय हो संकल्प शक्ति जय जय हो इच्छा शक्ति जय जय हो संकल्प शक्ति जय जय हो इच्छा शक्ति जय जय हो संकल्प शक्ति जय जय हो इच्छा शक्ति जय जय हो ज्ञान शक्ति जय जय हो कर्म शक्ति जय जय हो ज्ञान शक्ति जय जय हो कर्म शक्ति जय जय हो स्वाध्याय शक्ति जय जय हो ध्यान शक्ति जय जय हो ज्ञान शक्ति जय जय हो कर्म शक्ति जय जय हो ज्ञान शक्ति जय जय हो कर्म शक्ति जय जय हो स्वाध्याय शक्ति जय जय हो ध्यान शक्ति जय जय हो प्राण शक्ति जय जय हो दिव्य प्राण शक्ति जय जय हो पिरामिड शक्ति जय जय हो दिव्य पिरामिड शक्ति जय जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो
अहिंसा जय जय हो शौच संतोष जय जय हो सत्य अहिंसा जय जय हो शौच संतोष जय जय हो सत्य अहिंसा जय जय हो शौच संतोष जय जय हो सत्य अहिंसा जय जय हो शौच संतोष जय जय हो श्रद्धा दीक्षा जय जय हो बुद्धि प्रज्ञा जय जय हो श्रद्धा दीक्षा जय जय हो बुद्धि प्रज्ञा जय जय हो श्रद्धा दीक्षा जय जय हो बुद्धि प्रज्ञा जय जय हो श्रद्धा दीक्षा जय जय हो बुद्धि प्रज्ञा जय जय हो श्रद्धा दीक्षा जय जय हो बुद्धि प्रज्ञा जय जय हो मैत्री करुणा जय जय हो दिव्य मैत्री करुणा जय जय हो समता शांति जय जय हो दिव्य समता शांति जय जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो आज्ञा चक्र जय जय हो सहस्रार जय जय हो आज्ञा चक्र जय जय हो सहस्रार जय जय हो आज्ञा चक्र जय जय हो सहस्रार जय जय हो आज्ञा चक्र जय जय हो सहस्रार जय जय हो तपोलोक जय जय हो सत्यलोक जय जय हो तपोलोक जय जय हो सत्यलोक जय जय हो ज्ञानलोक जय जय हो सत्यलोक जय जय हो तपोलोक जय जय हो सत्यलोक जय जय हो तपोलोक जय जय हो सत्यलोक जय जय हो ध्यानलोक जय जय हो सत्यलोक जय जय हो ज्ञान विश्व जय जय हो दिव्य ज्ञान विश्व जय जय हो ज्ञान भारत जय जय हो दिव्य ज्ञान भारत जय जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो
वेदव्यास जय जय हो बुद्ध महावीर जय जय हो वाल्मीकि वेदव्यास जय जय हो बुद्ध महावीर जय जय हो वाल्मीकि वेदव्यास जय जय हो बुद्ध महावीर जय जय हो वाल्मीकि वेदव्यास जय जय हो बुद्ध महावीर जय जय हो येसु मोहम्मद जय जय हो लावो सुतुवांसु जय जय हो येसु मोहम्मद जय जय हो लावो सुतुवांसु जय जय हो येसु मोहम्मद जय जय हो लाओ सुचुवांसु जय जय हो येसु मोहम्मद जय जय हो लाओ सुचुवांसु जय जय हो मालप मिलारप जय जय हो कबीर नानक जय जय हो ब्लवेट्स्की बिसेंट जय जय हो युक्तेश्वर लाहिर जय जय हो ओशो रंपा जय जय हो दिय ओशो रंपा जय जय हो ओशो रंपा जय जय हो दिय ओशो रंपा जय जय हो ओशो रामपा जय जय हो दिव्य ओशो रामपा जय जय हो ओशो रामपा जय जय हो दिव्य ओशो रामपा जय 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 हो हो जय जय हो जय जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय जय हो ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಮೂವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡುಗಳು. ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡುಗಳು. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳವರೆಗೆ. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ಕೈಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೆಳಗಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಡಿಯರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಯರ್ ಗಾಡ್ಸ್, ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, masters. Masters, ಈ 41 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಮಂಡಲ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಪೂರೈಸಿ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಯುಗದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನೇನೋ ಪೂರೈಸಿದೆ, ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಕೆಲ್ಸ, ಇನ್ನೂ ಹಾಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಾವೇ ಮಿತಿಯನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದಂತೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪುನಃ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆತ ಮತ್ತೇನೋ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅವನ ಪ್ರಗತಿ ಆರಂಭ. ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಈ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಮಾಡು. ಹಾಗೆ ಈಗೊಂದು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಈ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಒಂದು ಬೇಸಾಗಿ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನ ದಾಟಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ, ಈಗ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. ಈಗ ಅಡಿಪಾಯ ಆಗುವಂತ ಈ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ.
ಧ್ಯಾನದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೂ, ಧ್ಯಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದ ನಂತರದಲ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾಯಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕರಗತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಧಿಸುವವರೆಗೆ ನಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಆ ಫಲದೊಂದಿಗೆ ಬದುಕೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅದ್ಭುತ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದೇನೋ 41 ದಿನಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಒಂದು ಫಲವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಫಲದ ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಧ್ಯಾನ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಅನಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಈ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಆನಂದಿಸ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಇದೇನಪ್ಪ ಇವತ್ತೊಂದು ಹೊಸದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅದು ಫೀಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ, ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಒಂದು ಹಂತ ಏನೋ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಸುಪರ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಎಸ್ 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 ಅದರ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡಿತಾ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ಆನಂದಿಸ್ತಾ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಹಂತವನ್ನ ದಾಟಿದ್ದನ್ನ ಮತ್ತು ಆ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರಿ. ಒಂದು ಏನೋ ಹೊಸದು ಇವತ್ತು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಹೊಸದು ಇನ್ನು ನನಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಏನೋ ಇವತ್ತೊಂದಿನ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಯುಗಾರಂಭ, ನವ ಯುಗ ಆರಂಭ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ ಸ್ಥಾಯಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಯುಗದ ಜೀವನವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿ. ಎಸ್ ಎಸ್. ಆ ಕೆಲವು, ಆ ಲವಲವಿಕೆ, ಆ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಸತತ ಇರಬೇಕು. ಈಗೊಂದೇನೋ ಪ್ರವಾಹಮಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇನನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದರ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 24 ಗಂಟೆಯೂ ಧ್ಯಾನಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಂದ್ರೆ, ಆ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಂದು ಎದ್ದು ಆ ಶಕ್ತಿವಂತರಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ನು ನೀವು ಹಾಯಾಗಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಾಗ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಬೇಸಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರಕೂಡದು. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಲೈನ್, ರೆಡ್ ಲೈನ್. ಅದರ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಮುಂದೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಈ ಮಂಡಲ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸತತ ಇದನ್ನ ವಸುಂಧರ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಈ ಬಳಗವನ್ನ ಪುನಃ ಇದನ್ನ ಝೂಮ್ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಸತತ ಒಂದು ದಿನವೂ ತಪ್ಪದಂತೆ, ಸಮಯ ತಪ್ಪದಂತೆ, ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ಇದನ್ನ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು
ನಮಗೆ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕುಂದಗೋಳ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವೇ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಮತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದಿನನೂ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಒಂದಿನನೂ ಇದು ತಪ್ಪಿತು ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಹಾಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕುಂತವ್ರಿದೀವಿ ಹೊರತು ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಅದು ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಜಯ ಹೋ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸರ್, ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಅದೊಂದು ಬೇಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಧ್ಯಾನನು ಅದ್ಭುತ ಕೊಡಾತೀರಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಸ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಅವಾಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಯಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್, ಮಂಜುಳಾ ಮೇಡಮ್, ಇವರು ಸರ್ ಮೂವರು ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ, ಹಾಗೆ ಒಬ್ರಿಲ್ಲ ಒಬ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆ ಧ್ಯಾನ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಜುಳಾ ಮೇಡಮ್, ಜಯಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್. ಒಂದನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಅದನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಯೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಪರಿಶ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಎಸ್, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ರೀ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಕಾರ್ ಒಳಗ್ ಸಹಿತ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರಿ ಸರ್ ಇದನ್ನ. ಹೌದೌದ್ರಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವ್ರಿ. ಇವಾಗ್ಲೂ ರೀ ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್ ರೀ. ಎಸ್ ಅವರು ಜರ್ನಿಲಿ ಇದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ರವಿವಾರ ಬಳಿ ಪಿರಮಿಡ್ದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ ಗದ್ದಿಗೆಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮಂಡಲ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಈಗ ಎರಡು ಭೌತಿಕ ದೇಹವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದೀವಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೂ ಇರೋರಿದ್ದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ.